पंजाब के कई इलाकों च भारी गड़ेमारी, खेतों तो लैके मंडियां तक किसानों का भारी नुकसान, झोने की फसल हुई बर्बाद। पंजाब फार्मास्यूटिकल पार्क बनाने को लैके छिड़ी सियासत, हरसिमरत दा खजाना मंत्री मनप्रीत नूं सवाल, 4.5 साल च केंद्र कोल क्यों नहीं चुक्या मुद्दा। जवाब च बोले मनप्रीत, 3 सालों तो कर रहे कोशिशां, निराश करन दी थां तुसीं भी करो सहयोग। अरूसा आलम नूं लैके ट्विटर वॉर जारी, मुहम्मद मुस्तफा के हमले का कैप्टन वालों करारा जवाब। रजिया सुल्ताना नाल अरूसा आलम की तस्वीर शेयर करके पूछा, इस बारे की कहोगे। कैप्टन नाल सांझ पाउण नूं तैयार है बीजेपी, हरदीप पुरी ने कैप्टन नाल गलबात होण दे दित्ते संकेत। गरेवाल ने अमरिंदर नूं दस्सिया वड्डा चेहरा, पर कैप्टन ने कहा पहला खेती कानून रद्द करो फिर पवेगी सांझ। अफगानिस्तान च तालिबान का सिखां नूं फरमान, इस्लाम कबूल करो नहीं तो छड्डो अफगानिस्तान। पहला तालिबान ने घट गिनतियां की सुरक्षा का दिता सी भरोसा। अज फिर वधियां तेल दीयां कीमतां, पेट्रोल ते डीजल 35-35 पैसे होर होया महंगा, कई शहरां च डीजल 100 रुपए तो पार। प्रधानमंत्री मोदी अज करनगे मन की बात, 100 करोड़ तो ज्यादा वैक्सीनेशन होण ते करनगे गल। आ गई महामुकाबले की घड़ी, अज T20 वर्ल्ड कप च पाकिस्तान नाल भिड़ेगी विराट की टीम। 5 साल बाद दोवें टीमां आमो सामने, क्रिकेट के दीवानियां च भारी उत्साह। अज करवा चौथ का त्योहार मना रही सुहागणा, पति की लंबी उम्र लई रख रही वर्त, बाजारां च भी रौनकां। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ हरदीप संधू ते बुलेटिन च सब तो पहला गल किसानां ते आई आसमानी आफत की करांगे। पंजाब च भारत दे विच मींह पै रहा है, मींह ते गड़ेमारी ने खेतों तो लैके मंडियां तक किसानां दीयां फसलां नूं जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कई थावां ते खेतों दे विच खड़ी फसल विच गई तां दूसरे पासे मंडियां च पिया किसानां दा झोना भी भिज गया। किसानां नूं पहलां ही मुश्किलां आ रहीआं सी, पिछले दिनों दे विच भी असीं रिपोर्टां विखाउंदे रहे हां कि किस तरीके दे नाल मॉइस्चर नूं लैके किसानां दा रोस है जिहड़ा उन्हां दी फसल खरीदी नहीं जा रही, क्योंकि डेजिग्नेटेड हुंदा है या असीं कहिए कि तय हुंदियां ने ये चीज़ां कि कितना मॉइस्चर फसल दे विच होएगा, झोना जदों खरीदिया जाना है तो उसनूं लैके पहलां ही किसानां ते मुश्किलां आ रहीआं सी ते होर बारिश ते गड़ेमारी ने किसानां दीयां मुश्किलां च होर वाधा कर दित्ता है। भारी गड़ेमारी हुई है कई थावां दे उत्ते ते बाकी थावां दे उत्ते बारिश ने नुकसान किया है ते मंडियां दे विच जिहड़ी फसल पई है उसनूं भी नुकसान पहुंचा है इस बारिश दे नाल, इस बदले मौसम दे नाल। किते नरमे की फसल गुलाबी सुंडी दे करके उसका नुकसान होया है तो दूसरे पासे हुण झोने की फसल का भी नुकसान किसानां नूं झलना पै रहा है। वख-वख तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, किसानां ते आसमानी आफत आई हुई है। भारी गड़ेमारी ते भारी बारिश के कारण वख-वख थावां ते किसानां नूं नुकसान झलना पै रहा है। नाभा तो साडे सहयोगी भुपिंदर सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। भुपिंदर, की कुछ तस्वीरां ने वख-वख थावां ते असीं देख रहे हैं कि पूरे पंजाब दे विच मौसम की तब्दीली दे चलदे नुकसान झलना पै रहा किसानां नूं। बिल्कुल अर्शी, जेकर नाभा की गल की जाए एशिया दूजे नंबर पर जानी जाती है। इस वक्त भी असीं मींह विच खड़े हाँ, तस्वीरां तुहानूं नाभा की अनाज मंडी दी दिखा रहे हैं। बेमौसमी बरसात नाल लखां की तादाद विच जिहड़े खुले आसमान के नीचे जो कट्टे ने वो भिज रहे ने। इत्थे कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे, भावें कि पंजाब सरकार वालों लखा दावे किए जा रहे सन कि पुख्ता इंतजाम ने, पर इन्हां दाविਆਂ ਦੀ बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं। साडे नाल किसान ने, तुसीं की कहना चाहुंदे हो? बेमौसमी बरसात पै रही आ, थोड़ी जिहड़ी हैगी पुत्तां वांगी फसल ती वो भिज रही आ, क्योंकि जिहड़ी अपनी ये 6 महीने की कमाई हुंदी है जिमींदार दी, पुत्तां वांगू सप्पां दी सिरियां ते मिध के असीं ये फसल तैयार करदे आ। आसां रखदे कि आउण वाले समय 'च अपने किसी बच्चे का कोई कारज कर सकते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਟੋਟਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਪੱਲੜ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। लेकिन दूरी मार पै रही है कि हुण तुसीं देखो
ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਲੜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ 16-17 ਮੌਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 16-17 ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਚਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਮੌਚਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਕਿਹਾ, 17 ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 25 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੋਗੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਫਸਲ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਚਰ ਦੀ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੌਚਰ 17 ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-22 ਮੌਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਆ ਫਸਲਾਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਇਸ ਤਰਫ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਜੀ ਅਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਝੋਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੱਟਾ ਤੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ 11-21 ਸੀਗੀ 121 ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਢਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਉਡ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਾਬਾ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਗੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਣ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਖਾਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਕਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਰਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਠੇਕੇ ਭਰੇ ਗਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 45 ਕਿਲੋ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ECC ਘਟਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 50 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡੱਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 2-2 3-3 ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਓਲਵਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋੜ, ਮਮਦੋਟ, ਖਾਈ ਔਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਮੀਂਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਬੈਠੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਪੈਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵੇਲਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ
ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲਣਗੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਅਮਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਣ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ANE ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਨਿਸਬਤ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ, ਵੈਸੇ ਵਿਨੇਸ਼, ਅਕਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਪਦ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੜੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ
ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰॉ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਡਿਬੇਟ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਆ, ਮਸਕਰੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਪਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ
ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਡਰਟੀ ਲੇਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਐਂਡ ਇਟ ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਮੈਸੀਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਫਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ BSF ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ? ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ?
ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਸਾਡੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੜੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।